آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ کمالیہ ٹریفک حادثہ 4 جانیں نکل گیا۔ شدید دھند کے باعث اڈا کلیرا کے قریب 8 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ 20 افراد شدید زخمی ہوئے۔ خاتون سمیت 4 افراد دم توڑ گئے۔ افسوسناک خبر ہے، خاتون سمیت 4 افراد دم توڑ گئے۔ اڈا کلیرا کے قریب 8 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ کمالیہ ٹریفک حادثہ 4 جانیں نکل گیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے رضوان خان سے۔ جی رضوان، افسوسناک واقعہ ہے، اپڈیٹ کیجئے گا، کتنے لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں ابھی تک؟ کیا صبح شدید دھند کے باعث پیش آیا ہے، جس میں 8 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، جس کے نتیجہ میں 4 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 2 ہو گئے تھے۔ 19 سے زائد افراد جو ہے شدید زخمی ہوئے تھے، جنہیں ریسکیو 112 کی ٹیموں نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کمالیہ میں منتقل کیا، جبکہ کمالیہ میں انتظامیہ کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے ایسا لگا دی گئی ہیں کہ وہ مریضوں کی جو ہے دیکھ بھال کریں۔ ایک مریض کو شدید زخمی حالت میں DHP ہاسپٹل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، جبکہ 4 افراد کو شدید زخمی حالت میں الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں ریفر کر دیا گیا ہے۔ ایسکیو کی ٹیموں کا کہنا ہے کہ صبح شدید دھند کے باعث 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں، جس کے بعد جو ہے یکے بعد دیگرے تمام 8 گاڑیاں جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرانے سے یہ المناک حادثہ پیش آیا ہے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ افسوسناک واقعہ ہے، کمالیہ ٹریفک حادثہ 4 جانیں نکل گیا ہے۔ شدید دھند کے باعث اڈا کلیرا کے قریب 8 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ 20 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ایک خاتون سمیت 4 افراد دم توڑ گئے ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایک خاتون سمیت 4 افراد دم توڑ گئے ہیں۔ اڈا کلیرا کے قریب 8 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ فیصل آباد میں صدار بائی پاس کے قریب بھی 2 بسوں میں تصادم، 4 افراد زخمی ہوئے، ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ ذرائع کے مطابق حادثہ بسوں کی اوور ٹیکنگ کے دوران پیش آیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، فیصل آباد میں صدار بائی پاس کے قریب 2 بسوں میں تصادم، 4 افراد زخمی ہوئے، ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے ارسلان درانی سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ صدار بائی پاس کے قریب پیش آیا ہے، جہاں پر 2 بسوں میں تصادم ہوا ہے اور تصادم کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، ایک کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثہ بسوں کی اوور ٹیکنگ کے باعث پیش آیا اور زخمیوں میں سلطان، آفتاب، شہباز اور رضیہ شامل ہیں، جن کو موقع پر ہی ریسکیو 112 کی جانب سے طبی امداد دی گئی، جبکہ جو شدید زخمی ہے اور تشویشناک حالت میں بھی ہے افتخار، اس کو الائڈ ہسپتال کر دیا گیا ہے۔ یہ اصل واقعہ جو ہے یہ صبح جو پیش آیا ہے صدار بائی پاس کے قریب، جہاں پر 2 بسوں میں اوور ٹیکنگ کے دوران جو ہے وہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک بس جو ہے وہ فیصل آباد سے سعدکاباد جا رہی تھی، جبکہ دوسری بس جو ہے وہ سعدکاباد سے فیصل آباد آ رہی تھی، تو اوور ٹیکنگ کرتے ہوئے دونوں بسوں میں یہ تصادم پیش ہوا، جس کے باعث 4 افراد شدید زخمی ہوئے، جنہیں موقع پر ہی امداد دی گئی، جبکہ ایک شدید زخمی تشویشناک حالت میں اسے الائڈ اسپتال منتقل کیا گیا۔ جی بہت شکریہ ارسلان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیسکو کا ترسیلی نظام دھند کے سامنے بے بس، بیشتر علاقوں میں 10 گھنٹے سے بجلی بند۔ فیصل آباد کے 132 KVA کے تمام گرڈ سٹیشن سے بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ گوکھوال، چنیوٹ روڈ، نشاط آباد اور جھنگ روڈ گرڈ سٹیشن بھی بند ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیسکو کا ترسیلی نظام دھند کے آگے بے بس ہو گیا۔ بیشتر علاقوں میں 10 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ فیصل آباد کے 132 KVA کے تمام گرڈ سٹیشن سے بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، اویس خان ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ جی اویس علی، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، فیسکو کے 132 KVA کے گریڈ اسٹیشن جو ہیں وہ دھند کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ فیسکو کے تمام 132 KVA کے گریڈ اسٹیشن سے بجلی کی سپلائی برے انداز سے متاثر ہو رہی ہے۔ فیصل آباد کے بیشتر علاقے، جن میں ملر ٹاؤن، دلولا، ملک پور اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ عمرہ روڈ، جڑا والا روڈ، ٹی ٹیپ، غلام محمد آباد، بابا چک، بیشتر علاقوں میں گزشتہ 10 گھنٹے سے جو ہے وہ بجلی بند ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کے معمولات زندگی برے انداز سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم اس وقت جو ہے وہ بابا چک مین سپر مارکیٹ میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ کچھ شہری ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا، بجلی جو ہے وہ بند ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
سر बिजली बिल्कुल बंद है, ना कारोबार के कोई हालात है, ना दिन को बिजली आती है ना रात को आती है. हम कहाँ कारोबार करें? बर्तन हमारे वैसे सभी के सभी धोने वाले पड़े हैं. हम गाय को चीज दें किस में दें? बिजली आएगी तो पानी होगा तो बर्तन सफाई करके उनको देंगे. आपके सामने है क्या हाल है इधर. कोई सफाई का निजाम नहीं है. अगर बिजली हो तो पानी आएगा तो सारी सफाई का निजाम होगा हमारा इधर. हाँ जी बिल्कुल, न रात के औकात में बिजली आती है न सुबह को बिजली आती है. शहरी जो हैं वो फेस्को से नाला दिखाई देते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए. अच्छा, बिजली जो है वो बंद हो रही है, किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सुबह बच्चों ने स्कूल में जाना होता है, वर्दी यूनिफॉर्म नहीं धोई जाती, घर में काफ़ी मसाइल आते हैं, गैस भी बंद है, काफ़ी परेशानी आती है और बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात आती हैं. ऊपर से बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, यही फोड़ हो रहा है. गरीब आम कहाँ पे जाएं, कहाँ पे काम करें, कहाँ पे इसको पूरा करें, कहाँ पे ये टैक्स पूरे करें, कहाँ पे ये गाल डालें. जी बिल्कुल, पहले ही बिजली के बिलों ने परेशान कर रखा है. गर्मियों में फेस्को का तरसीली निजाम शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है. 10-10, 12-12 घंटे जो है वो ग्रिड स्टेशन खराबियों की वजह से बिजली बंद रहती है. हमारे साथ कुछ और शहरी हैं. अच्छा, आप हमें बताइएगा कि बिजली सुबह से बंद है, किन मुश्किलात का सामना? बिजली रात तो बंद आई है, बिल आ रहा डबल ट्रिपल काम तो निकल आई जाएगा. रोटी तो बड़ी दूर की गल है कि रोटी पकाई नेरे च की रोटी पकाई है तो बिल आ रहा डबल ट्रिपल बिल आ रहा. ना असी बिल भर सकते हैं, जिन्ना बिल भेजते बिजली आती कोई नहीं है. रात ही बिजली बंद है. हाँ जी बिल्कुल, बिजली की बंदिश की वजह से शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना है और शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फेस्को जो है वो बिजली को बहाल बनाए. ना रात को बिजली जो है वो आती है, ना सुबह के औकात में बिजली आती है. फैसलाबाद शहर भर के बेशतर इलाकों में 132 kVA ग्रिड स्टेशन धुंध के सामने जो है वो उसकी खराबियों की वजह से 10-10 घंटे फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली बंद रहती है. इस वक्त हम मावा चक मेन सुपर मार्केट में मौजूद हैं. यहाँ पर भी बिजली जो है वो रात के औकात से बंद है. लोगों को मुश्किलात का सामना है. फेस्को करोड़ों रुपया जो है वो सिस्टम की अपग्रेडेशन पर खर्च करता है, मगर इसके बावजूद जैसे ही बारिश होती है, धुंध होती है, मौसमी असरात फेस्को का तरसीली निजाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बिजली बंद हो जाती है और शहरियों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है, जो फेस्को के बड़े बड़े दावों की जो है वो नफी करता है और फेस्को के खिलाफ तरसीली निजाम का मुंह बोलता सबूत है. फेस्को का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए. अब इलेक्शन कमीशन के हम खबर खवातीन का 5% कोटा मुकर्रर करने के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं. सियासी जमातों की जानिब से फहरिस्तें जमा कराई जाएंगी. आपको अपडेट करेंगे. इलेक्शन कमीशन के हवाले से अहम खबर पे खवातीन का 5% कोटा मुकर्रर करने के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं. सियासी जमातों की जानिब से फहरिस्त जमा कराई जाएगी. इलेक्शन के हवाले से अहम खबर है. सियासी जमातों को खवातीन को दी जाने वाली टिकटों के हवाले से तफसीलात मुहैया करना होंगी. बात करेंगे इसी हवाले से अब्दुल रहमान से. जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा. आपको अपडेट कर रहे हैं. उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया गया. आजाद उम्मीदवार भी पैनल बनाने लगे हैं. जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन जरूरी हैं. इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना था. 5 दिनों में रिपोर्ट जमा करवानी होगी, ऐसा भी कहना था इलेक्शन कमीशन का. खवातीन के 5% कोटे के हवाले से भी आगाह करना होगा. आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से अहम खबर पर. सियासी जमातों को खवातीन को दी जाने वाली टिकटों के हवाले से तफसीलात मुहैया करना होंगी. इलेक्शन कमीशन के हवाले से अहम खबर है. खवातीन का 5% कोटा मुकर्रर करने के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं. सियासी जमातों की जानिब से भी फहरिस्त जमा कराई जाएगी. अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं. इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे. जी अब्दुल रहमान, बताइएगा. तो बात करें यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मरासला जारी किया गया सियासी जमातों के नाम पर कि यहाँ पर जो भी खवातीन को टिकट दिए गए उसके बारे में तफसील मुहैया की जाए, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 5% तक खवातीन का कोटा रखना ज़रूरी है. जो जनरल इंतखाबात हो रहे हैं इसमें आम नशिस्तों के लिए खवातीन को कम अज़ कम 5% तक जो है वो नशिस्तें देना लाजिम होता है. अगर कोई भी अमल नहीं करता तो उसके लिए जो रिजर्व सीटें खवातीन की होती हैं और दूसरे तमाम मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं. तो इलेक्शन कमीशन ने 5 रोज़ में ये तफसीलात तलब की गई है कि 5 रोज़ में अपने जवाब जमा करवाए जाएँ कि किस पार्टी ने कितने फीसद टिकट जो है वो खवातीन को जमा करवाया और उसमें 5% कम अज़ कम टिकट खवातीन के लिए जनरल इंतखाबात में रखना लाजम है. दूसरी जानब उम्मीदवारों की जानब से तैयारी जो है इलेक्शन की शुरू कर दी गई है. सियासी दफातर बन रहे हैं. यहाँ पर
साबिक मेयर मोहम्मद जाक मलिक ने भी PP 118 में अपने सियासी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इसी तरह से PP 111 में फ़कीर हुसैन डोगर की जानिब से भी कैंपेन जारी है। दूसरे हलकों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मुकाबला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के साथ मुकाबला है, मजहबी सियासी जमातें जो है वो मैदान अमल में मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कामयाबी समेटी जाए और इस सिलसिले में अपने पैनल्स बनाए जाए। जिन उम्मीदवारों को टिकट्स अलाट नहीं हुए उन उम्मीदवारों की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर MPMNA का आज़ाद का पैनल बनाया जाए, निशानात के साथ जो है वो पैनल बनाकर जो है वो अपनी कैंपेन शुरू की जाए और कामयाबी समेटी जाए। सियासी जमातों की जानिब से जिन भी उम्मीदवारों पर इज़हार एतमाद किया गया उनकी जानिब से उस निशान के साथ, स्पेशली फैसलाबाद में अगर बात करें तो PMLN के जो उम्मीदवार है वो अपनी ज़ोरदार कैंपेन शुरू किए हुए हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है वो अपनी कैंपेन शुरू किए हुए हैं। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डीलिस्ट कर दिया गया और उनके उम्मीदवार आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यूँ मुस्लिम लीग नून का 1 to 1 आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मुकाबला है। यहाँ पर 10 कौमी असम्बली के हलकों से और 21 सूबाई असम्बली के हलकों से जो है वो 1 to 1 मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों के साथ होगा। तो देखना होगा कि कौन ज़्यादा जोर लगाता है। यहाँ पर 8 फरवरी तक जो है वो कैंपेन उम्मीदवारों की जानिब से 6 फरवरी तक चलेगी। 7 फरवरी को कैंपेन नहीं होगी, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। 52,97,000 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो इस सिलसिले में अब जो कैंपेन है, आज बाज़ाब्ता तौर पर जो कैंपेन का दूसरा रोज़ था कि यहाँ पर जो निशानात अलाट होने थे वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर पोलिंग स्कीमों का इजरा कर दिया गया है। तो पोलिंग स्कीमों पर अब अगर किसी भी उम्मीदवार को इतराज़ात हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या ROs के पास पेश होकर अपने इतराज़ात बता सकता है। इस सिलसिले में जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उसका देखा जा रहा है कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के हवाले से जो 4 दीवारी का अमल है, जो अगर कोई हसास पोलिंग स्टेशन है तो उसमें CCTV कैमरों के हवाले से या वहाँ पर जो पोलिंग अमला है उसकी टेनेंट्स के हवाले से, तो ये तमाम तर मराहल पर अब काम शुरू किया गया है। इस सिलसिले में जो आने वाले दिनों में कुछ ही रोज़ में जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पोलिंग स्कीम को हतमी करार दे दिया जाएगा। जो भी शिकायत होंगी उनकी रोशनी में उसको बेहतर भी बनाया जाएगा और कोई तजावीज़ होंगी तो उसके अकॉर्डिंग उसको जी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करें टोबा टेक सिंह कर। आपको बताया टोबा टेक सिंह में भी रिटर्निंग अफसरान ने पोलिंग स्कीमें मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले की लिस्टें फराहम कर दी, ROs ड्यूटियां लगाएंगे। बात करेंगे इसी हवाले से ब्यूरो चीफ मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से उम्मीदवारों को निशान अलाट करने का मरहला भी अपने अख्ताम को पहुंचा। ताहम अब ऐसे उम्मीदवार जिनको जरूरी कागजात हासिल करने हो वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर में आ रहे हैं, उनको कागजात भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ टोबा टेक्सिंग में अब जो अगला मरहला है वो पोलिंग स्कीम को हतमी शक्ल देना है। तमाम जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो पोलिंग अमले की तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। कितने मुकामात पर पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे वो लिस्टें भी शेयर कर दी गई हैं। मजमूई तौर पर 1228 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जिस पर जो है मुतलका महकमा जो है उनमें काम करने वाले मुलाजमिन की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। रिटर्निंग अफसरान को पाबंद बनाया गया है कि वो तमाम तर पोलिंग स्कीम को मुकम्मल करें, जो पोलिंग का अमला है उसकी ड्यूटियां लगाएं। तमाम टोबा टेक्सिंग के जो 9 रिटर्निंग अफसरान हैं उनके दफातर में आज से पोलिंग अमले की ड्यूटियां लगाने का काम शुरू कर दिया गया। तमाम रिटर्निंग अफसरान का यह भी कहना है कि वो अपने हलकों में जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर जाएंगे, उनकी हालत का जायजा लेंगे और अगर किसी पोलिंग स्टेशन की हालत बेहतर नहीं है तो इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाएगी, जिसके फौरी बाद इन पोलिंग स्टेशन की हालत को बेहतर किया जाएगा। क्योंकि शिकायत मसूल हो रही थी कि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनकी 4 दीवारी नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है और जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के जो अफसरान रिटर्निंग अफसरान है उनको हदायत जारी की गई थी कि वो बाकायदगी से जाएं और यहाँ पर विजिट भी करें। तो हम आज से रिटर्निंग अफसरान अपने हल्कों में जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ का दौरा करेंगे, वहाँ पर इंतजाम का जायजा लेंगे। तो हम ये बताया जा रहा है कि 1228 पोलिंग स्टेशन के लिए जो पोलिंग अमला है उनकी ड्यूटियां भी आज से जो है वो फाइनल कर ली जाएंगी। उनको उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का भी आगाज किया जाएगा। तो हम टोबा टेक्सिंग के 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली के हल्के हैं जहां पर मजमूई तौर पर 15 लाख से जायद वोटर अपना हक राय दही 8 फरवरी को इस्तेमाल करेंगे। जी मुबशिर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम रुख करते हैं चिन्योट कर। आपको बताएं चिन्योट में आम इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग जारी है। मास्टर ट्रेनर्स इलेक्शन कराने की तरबियत दे रहे हैं। बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, इलेक्शन का तकरीबन तमाम प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। निशानात जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। मसवा
پولنگ ڈے کے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ کروانے کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے پولنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی جو ہے وہ ٹریننگ کروائی گئی. اب پریزائڈنگ اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ کی ٹریننگ جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے. مختلف جگہوں پر بیجز بنائے گئے ہیں جہاں پر ماسٹر ٹرینرز جو ہیں وہ انہیں ٹریننگ کروا رہے ہیں. ماسٹر ٹرینر محمود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، پی او کی اور اے پی او کی ٹریننگ ہو گئی ہے، آج پریزائڈنگ اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ کی ٹریننگ چل رہی ہے، کیا کچھ انہیں بتایا جا رہا ہے؟ جی السلام علیکم. گزشتہ دسمبر کی 26 تاریخ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ سلسلہ جاری ہے. پہلے اورینٹیشن کا سلسلہ تھا جس میں پی او یعنی پولنگ آفیسر اور اے پی او یعنی اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ان کی بنیادی تربیت کا یہ مرحلہ طے ہوا، اور اب پریزائڈنگ آفیسر اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ان کی تربیت کا مرحلہ یہ شروع ہے. اور یہاں پولنگ کا جو ایک سارا پروسیجر ہے، یعنی جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ آر او کی طرف سے سامان وصول کرے گا، اور پھر پولنگ کا سارا عمل مکمل کرنے کے بعد سامان واپس کرنا، اسے ایک پولنگ کا مرحلہ کہا جاتا ہے یا پولنگ کا اسے عمل کہا جاتا ہے. تو اس دوران دوبارہ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ یہ تربیت پریزائڈنگ آفیسر اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی چل رہی ہے، ان کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ آر او کی طرف سے جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے، اور آگے پھر اپنے ماتحت عملہ یعنی پریزائڈنگ آفیسر یعنی اے پی او اور پی او ان سے حلف لیں گے، اور ان کو کون سی ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں. جی، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہیں، ان کی آج تربیت جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو پولنگ ڈے ہوگا اس کا کس طرح آغاز کرنا ہے، جو ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے ان سے کس طرح سامان. بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی طرح ٹوبا ٹیکسی سے مباشر سنس لباس عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ سب کا. یہاں آپ کو بتائیں کمالیہ ٹریفک حادثہ 4 جانیں نکل گیا. شدید دھند کے باعث اڈا کلیرا کے قریب 8 گاڑیاں ٹکرا گئیں. اس وقت اپڈیٹ کیا ہے جانیں گے رضوان خان سے. جی رضوان، اپڈیٹ کیجیے گا کتنے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے، اور کون سے قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے زخمیوں کو، اور زخمیوں کی شناخت کس مرحلے تک پہنچی ہے، اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل کمالیہ میں یہ افسوسناک واقعہ اڈا کلیرا کے قریب پیش آیا ہے، جہاں پر علل صبح شدید دھند کے باعث 8 گاڑیاں آپس میں ٹکرا جانے سے 19 افراد سے زائد شدید زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 2 کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی. 5 افراد کو الائڈ ہاسپٹل میں فیصل آباد میں منتقل کیا گیا ہے، جبکہ 2 افراد کو ڈی ایچ کیو ٹوبا ٹیکسی میں ریفر کر دیا گیا. اس موقع پر انتظامیہ کی جانب سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں جو شدید زخمی ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے میں مصروف ہیں، جس میں بڑی تعداد میں جو مسافر بس میں مسافر سوار تھے جن کا تعلق شیخو پورہ، ملتان سمیت دیگر شہروں سے ہے، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جاں بحق ہونے والے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ملتان سے بتایا جا رہا ہے. شدید دھند کے باعث یہ حادثہ پیش آیا جس کی بنا پر ہسپتال میں جہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، تو وہیں پر جو ہے حادثے کے بعد علل صبح ریسکیو 1122 کی ٹیموں کو جیسے ہی اطلاع ملی وہ موقع پر پہنچ کر انہوں نے ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے بھی کافی زیادہ جو معمولی خراشوں والے مریض تھے ان کو بھی ہسپتال میں منتقل کیا، جبکہ علاقہ مکینوں کی جانب سے بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو مریضوں کو ہسپتال میں منتقل کیا گیا. اب تک جو ہے تقریباً 2 افراد موقع پر جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 افراد کو جو ہے شدید زخمی حالت میں الائڈ ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں خناق کا حملہ وبا کی صورت اختیار کرنے کا خدشہ. یونین کونسل 255 اور 256 میں ویکسینیشن کا الرٹ جاری کر دیا گیا. تفصیلات جانیں گے ازدار حسین سے. جی ازدار، بتائیے گا یہ الرٹ کیوں جاری کیا گیا ہے، کیا صورتحال ہے، اپڈیٹ کیجیے گا. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے خناق سے متعلق الرٹ محکمہ صحت انتظامیہ کو جاری کیا گیا ہے اور اس سے متعلق اقدامات کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں. خناق کے حوالے سے کیا فیصل آباد میں صورتحال ہے، ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ڈاکٹر عصمت عباس موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں الرٹ جاری کیا گیا آؤٹ بریک سے متعلق. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز سچ ہمارے پاس ڈپتھیریا کا ایسا کوئی کیس ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا. ایکچولی پچھلے سال اگست میں 2 بچے سسپیکٹڈ آئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کے سیمپل جو تھے وہ نیگیٹو رپورٹ ہوئے ہیں، تو اسی کو دیکھتے ہوئے محکمہ سے نے یہ جاری کیا ہے الرٹ. تو اس میں ہماری یہ پلاننگ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک میٹنگ کریں گے ایجوکیشن کے ساتھ، ڈی سی صاحب کے ساتھ. اس کے بعد ہم متعلقہ یوسیز میں اور ٹاؤن میں اویئرنیس سیشن کریں گے، LHW کے ذریعے کمیونٹی کو موبلائز کریں گے، ایجوکیشن کے ساتھ
सेशन करके हम बच्चों में वैक्सीनेशन की जो है हमारे टारगेट्स हैं उनको हम इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा कुछ भी ऐसा नहीं होगा सीन। अच्छा, ये बता दें कौन सी यूनियन काउंसिल शामिल है जहाँ पे एक्टिविटी? ये 255 और 256 समनाबाद एरिया की है। अभी बिल्कुल सोनाबाद के इलाके की 255 और 256 यूनियन काउंसिल शामिल है। बहुत शुक्रिया असदार अपडेट करने के लिए। जंग में यूरिया खाद का बहरान ताहाल बरकरार, गैर मुल्की यूरिया की तकसीम का अमल शुरू न किया जा सका। खाद की कीमतों में मतवातर इजाफा, यूरिया खाद की सरकारी कीमत 3007 रुपए तक पहुंच गई। इंपोर्टेड यूरिया की तकसीम के हवाले से कोई लाह अमल ताहाल मुरतब न हो सका। सूरत हाल से परेशान काश्तकार हुकूमती पॉलिसी के मुंतजर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में यूरिया खाद का बहरान ताहाल बरकरार है। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस, क्या कहना है काश्तकारों का, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंपोर्टेड यूरिया आने के बावजूद खाद का बहरान जो है वो ख़त्म नहीं हो पाया है। सरकारी सतह पर यूरिया की कीमत जो है करीबन 4000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि जो है इंपोर्टेड यूरिया भी हुकूमत की जानिब से जो है वो कंपनियों के जरिए जो है काश्तकारों तक पहुंचाने का फैसला किया गया, जिसके बाद एक बार फिर से जो है बहरान की सूरत हाल बरकरार है। इस हवाले से मेरे साथ जो है वो किसान इत्तेहाद के जिले सदर जो है वाजिद नौल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल में जो है वो काश्तकार किस तरह परेशानी का शिकार है और इस हवाले से हुकूमती पॉलिसियों को किस तरह देखते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमें अब सिचुएशन जो फर्टिलाइज़र की पैदा हो रही है, हमारे किसान बिल्कुल हमें नहीं सरकारी रेट पे खाद मिल रही, बिलखसूस यूरिया, जो कि गंदम की काश्त की फसल के लिए पहला पानी पे 7 लाख एकड़ जिला जंग में गंदम काश्त की गई है सरकारी एग्रीकल्चर रिपोर्ट के मुताबिक, और उससे पहले पानी पे कम से कम फी एकड़ 2 बोरी चाहिए 14 लाख। और दूसरा पानी चूंकि अभी 4000 रुपए पे हमें कंट्रोल रेट पे दी जा रही है, जो कि सरासर ज्यादती है। और जो इंपोर्टेड यूरिया मंगाया गया है वो हमारे स्टोर में मौजूद है यहाँ सरकारी गोदाम में, तो वो हमें डायरेक्ट पॉलिसी ये बनानी थी कि डायरेक्ट फार्मर को देनी थी, ताकि फार्मर किसी डीलर से उसकी ब्लैक मेलिंग और ओवर रेट से, कंट्रोल रेट पे तो मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो वो 10% 5% लोगों को मिल रही है, वो भी अप्रोचेबल फार्मर को, और बाकी 80-90% लोग जो हैं वो दर बदर धक्के खा रहे हैं। और हमें 5500 रुपए पे फी बैग की रेट प्राइस पे मिल रहे हैं, और वो भी एंड टाइम नहीं। अगर हमारी गंदम मुतासर होगी, हम बर वक्त गंदम को यूरिया नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ये गंदम का बहरान पैदा होगा, जो कि बहरान पैदा होगा तो वो फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम बनेगा और पूरे मुल्क में। तो मैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और डायरेक्टर एग्रीकल्चर फैसलाबाद से ये मेरी, और डिप्टी कमिश्नर जंग से ये पुरजोर अपील और रिक्वेस्ट है कि आप हर फार्मर को आप मयार पे और कंट्रोल रेट पे यूरिया प्रोवाइड करें। ये आपकी आईनी कानूनी अखलाकी जिम्मेदारी है, जो कि वो मुतलका डिपार्टमेंट ज़राअत जो है वो नहीं पूरी कर रहा। तो मेरी यही अपील है आपकी वसातत से कि किसान अगर खुशहाल होगा तो मेरा मुल्क खुशहाल होगा, इसी में बेहतरी है। कहना है कि यकीनी तौर पर जो है इस बार से वजारत ज़राअत को और जिला इंतजामिया को जो है इक़दाम करने की ज़रूरत है। किसान को जो है कंट्रोल रेट पर भी खाद मैसर नहीं है, जबकि इंपोर्टेड खाद भी मार्केटों में मौजूद नहीं है, जिसके बायस जो है वो गंदम के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। जंग में निगरान हुकूमत के सेहत के हवाले से इक़दाम कई साल से ज़ेर इल्तवा महकमा सेहत का मेगा मंसूबा अब तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नई मेडिकल इमरजेंसी और गुलाम नबी ब्लॉक को जल्द फ़ाल करने की नवीद सुना दी गई। बात करेंगे वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। बिल्कुल, निगरान हुकूमत पंजाब का सेहत के महकमे में एक और बड़ा इकदाम है। गुलाम नबी ब्लॉक जो अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा था, अब उसकी तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। शिफ्टिंग के मराहिल में जो है वो इस टाइम दाखिल हो चुका है। पहले फेज़ में मेडिकल वार्ड और मेडिकल एमरजेंसी को यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। मेरे साथ MS डॉक्टर इर्तज़ा शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कितने बेडेड को यहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और इसमें क्या क्या सहूलियात हैं यहाँ? फेज़ 1 में टेम्परेरीली हम लोग 60 बेड्स जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो फ़िलहाल जो मेडिकल इमरजेंसी है और मेडिकल वार्ड है वो वक्ती तौर पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि जो पुरानी इमरजेंसी है वो रिवैम्पिंग फेज़ में है,
تو اس کی تاکہ وہ فلورز اور والز وغیرہ کا جو کام ہے وہ ہو سکے. تو ٹیمپریریلی یہاں پہ بیڈز جو ہیں وہ انسٹالیشن کے پروسیس میں ہیں, اے سی جو ہیں وہ بھی انسٹالیشن کے مراحل میں ہیں, پائپنگ وغیرہ ہو رہی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ ہم لوگ شفٹنگ کر کے فعال کر دیں گے اس کو. جی بالکل, ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے فیز میں یہاں پر میڈیکل ایمرجنسی. بہت شکریہ وسیم عزیز اپڈیٹ کرنے کے لیے. یونیورسٹی بہاولپور تو ہراسمنٹ کے معاملے پر کلین چٹ مل گیا, لیکن انکوائری کے لیے بنائے جانے والے ٹریبیونل نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ اور منشیات کی روک تھام کے لیے تجاویز پنجاب حکومت کو بھجوا دی. کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں جانیں گے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر بتائیے گا. جی, اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں جو ہراسمنٹ کا ایشو سامنے آیا تھا اس کو تو کلین چٹ دے دی گئی ٹریبیونل کی طرف سے, لیکن جو ٹریبیونل بنایا گیا تھا اس نے پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ اور ڈرگ کی روک تھام کے حوالے سے تجاویز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو بھجوا دی ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کو پابند کیا جائے کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں رہیں, اور اگر ہراسمنٹ کے حوالے سے, ڈرگ یوز کے حوالے سے کوئی بھی واقعہ سامنے آتا ہے تو اس کا سدباب کرنے کے لیے متعلقہ ایجنسیز کو انوالو کر کے قانون کے مطابق کارروائی جو ہے عمل میں لائی جائے. اس کے علاوہ فیکلٹی اور جو اسٹوڈنٹس ہیں, بالخصوص فیمیل اسٹوڈنٹس, ان کے ہراسمنٹ کے حوالے سے ٹریننگ کی جائے اور ڈرگ کے حوالے سے بھی نقصانات جو ہیں ان کو اویئر کیا جائے. اسی طرح سے والدین سے رابطے رکھنے کی بھی انسٹرکشن جو ہے وہ دی گئی ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی قوانین ہیں چاہے وہ ہراسمنٹ کے حوالے سے ہیں, ڈرگ ابیوز کے حوالے سے ہیں, ان کو عمل درآمد کیا جائے, اور یونیورسٹی میں جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے, مانیٹرنگ کا سسٹم ہے, اس کو مزید بہتر بنایا جائے, کیونکہ یونیورسٹیز ایسی چیزوں کو اگنور کرتی ہے جس سے واقعات جو ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں. اس حوالے سے دیگر بھی تجاویز پنجاب گورنمنٹ کو بھجوا دی گئی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ وہ حتی الامکان کوشش کریں کہ ہراسمنٹ اور ڈرگ ابیوز پر زیرو ٹالرنس ہو. جو بھی ان معاملات میں انوالو پایا جائے اس کو قانون کی گرفت میں لایا جائے, اس کے خلاف نہ صرف محکمانہ کارروائی کی جائے بلکہ اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد سے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. اور بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے جہانگیر اشرف. آپ کو بتائیں لالیہ میں پی ٹی آئی حمایت یافتہ مہر غلام محمد لالی NA 93 سے الیکشن لڑیں گے. صوبائی حلقہ PP 94 پر مہر امتیاز احمد لالی کا پینل ہوگا. دونوں کو بوتل کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم ترین خبر سے. لالیہ میں PTI حمایت یافتہ مہر غلام محمد لالی NA 93 سے الیکشن لڑیں گے. صوبائی حلقہ PP 94 پر مہر امتیاز احمد لالی کا پینل ہوگا. دونوں کو بوتل کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دونوں کو بوتل کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے. عظمت بلوچ سے مزید تفصیلات جانیں گے. جی عظمت, صورتحال سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, الیکشن مارکہ 2024 کا ہے اور سیاسی امیدواران کی جانب سے جو جوڑ توڑ کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے. آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں کہ لالیہ میں ایک بہت بڑی جو تبدیلی آئی ہے جس کے اندر PTI کے حمایت یافتہ مار غلام محمد لالی جو ہیں وہ 93 سے مقابلے پر ہوں گے, جبکہ ان کے ساتھ جو PP 94 لالی کے ساتھ پہلا جو ہے ہو چکا ہے, اور خاندانی ذرائع کے مطابق اس کا جو باضابطہ اعلان ہے وہ بھی جلد متوقع ہے. تو دوسری جانب PP 97 کے اندر تاحال ہمارے غلام محمد لالی کا جو پینل ہے وہ فائنل نہیں ہو سکا, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جلد ہی اناؤنس کر دیا جائے گا. لیکن فی الحال جو ہے NA 93 اور PP 94 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار مار غلام محمد لالی اور امتیاز احمد لالی جو ہے وہ جو ہے وہ ان کا جو پینل ہے وہ فائنل ہو چکا ہے, اور اس کا جو باضابطہ اعلان ہے وہ بھی 1 سے 2 روز کے اندر متوقع ہے. بہت شکریہ عظمت بلوچ اپڈیٹ کرنے کے لیے.